वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மூலபாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. கீதா மாஹாத்மியத்தில் மல நிர்மாச்சலம் பும்சாம் ஜலஸ்நானம் தினே தினே சகர்த் கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம் என்ற ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை பார்த்துவிட்டு மேற்கொண்டு பாராயணங்களை துவங்கலாம். நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரதிதினம் ஷரீரத்தில் உள்ளதான அழுக்கை எடுப்பதற்கு ஸ்நானம் என்ற கிரியை செய்கிறோம். அதேபோல சம்சாரம் என்கிற மலத்தை அழிப்பதற்கு சகர்த் கீதாம்பசி ஸ்நானம் ஒரு தரம் ஆழ்ந்து இந்த கீதை என்ற நதியில் ஸ்நானம் செய்தோமென்றால் நம்மளுடைய மனோமலமானது விலகுகிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவ்வழியில் முதலில் நாம் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்துடன் இந்நிகழ்ச்சியை இனிதே துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् अनन्ताय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्णपरमात्मनः अनुग्रहेण समस्तप्रपञ्चस्य विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगता तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं
एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीताः प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतादन्तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणी धर्मधर्मम। कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् சதம் பரம் புருஷமுபைதி திவ்யம். இப்பொழுது டாக்டர் உவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் கீதையின் மூல ஸ்லோகங்களிற்கு அர்த்தம் விவரிப்பார். அதை கேட்டு மகிழ்வோம். கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணீயாம் சமனுஸ்மரேத்யஹ सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. ओम नमो भगवते वेंकटेशाय. மூன்று விதமான அதிகாரிகள் விஷயமாக பரமாத்மா இப்பொழுது அருளி செய்கிறான். மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு ரீகேப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த அந்திம ஸ்மிருதி கடைசி காலத்தில் நமக்கு நினைவு என்பது பிரபன்னன் விஷயத்தில் கிடையாது. பக்தி யோகம் செய்பவனுடைய விஷயத்தில் மட்டும்தான் இது சொல்லப்படுகிறது. மூவகையான பக்தி யோக அதிகாரிகளைத்தான் இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் பேசுகிறான் பகவான். இன்று பக்தி யோகத்தை செய்யும் அதிகாரிகள் அருகிவிட்டார்கள். அதனால்தான் பிரபத்தி என்னும் சாஸ்திரமானது சுவாமி எம்பெருமானாராலே தட் இஸ் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரராலே நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த விதமான குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லை என்பதுதான் பெஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனாக அங்கே பார்க்கப்படுகிறது. அதைத்தான் வராகப் பெருமான் சரமஸ்லோகமாக மெய்மை பெருவார்த்தையாக பாசிதூர்த்து கிடந்த பார்மகட்க உபதேசம் செய்தான். ஒருவன் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்னை நினைந்தானேயானால் அவன் கல்லை போன்ற கட்டையை போன்று இருக்கும் நிலையில் நான் அவனை நினைக்கிறேன் என்று பரமாத்மா சொல்லுகிறான். அதனால் நாம் பெருமாளை நினைக்கிறோமா இல்லையான்றது விஷயம் இல்லை, நம்ம பெருமாள் நினச்சிக்கலாம். இதுதான் ஒரு சுவாரஸ்யம். நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன்.
பட் அந்த கதையெல்லாம் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அடியனை போன்ற இருக்கிறவளுக்கு ஆனந்தம் அதிகமாக இருக்கும். 2 கேரக்டர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சமீபத்தில் கூட ஐ திங்க் ஸோ 5வது அத்தியாயத்தில் 6வது அத்தியாயத்தில் இதை சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன். கிருஷ்ணன் கீதையை மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கான். பக்தி யோகத்தை, கர்ம யோகத்தை, ஞான யோகத்தை அப்படின்னு கேட்டால் மனசில் பரியறதுக்காக தான். கிருஷ்ணன் ஒரு நாள் தியானம் பண்ணினான். அங்கிருந்து தர்மபுத்திரர் வந்தார். கிருஷ்ணா நீ யாரை குறித்து தியானம் பண்ணுறேன்னு கேட்டார். தஸ்மின் அஸ்தமிதே பீஷ்மே கௌரவானாம் துரந்தரே ஞானானல்பி பவிஷ்யந்தி ஷரதல்பகதோ பீஷ்மஹா சாம்யன்னிவ ஹுதாசனஹா மாம் தியாதி புருஷவ்யாக்ரஹா தத்தோமே தத்கதம் மனஹா. இந்த உலகத்தில் யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத அரியதானது ஒரு பாக்கியத்தை கிருஷ்ணன் அந்த பீஷ்மருக்கு கொடுத்தான். அதாவது இருக்கும் பொழுது நமக்கு கிருஷ்ண தியானம் ஏற்பட்டது என்றால் இறக்கும் பொழுது நம்மை கிருஷ்ணன் தியானம் செய்வான் அப்படின்றது இந்த எபிசோடு, இந்த இன்சிடென்ட் ஒரு நிதர்சனம். பீஷ்மர் சரதல்பத்தில் விழுந்து கிடக்கிறார், அம்பு படிக்கல விழுந்து கிடக்கிறார். நான் வாக்கெல்லாம் உலர்ந்து போச்சு, நாக்கெல்லாம் உலர்ந்து போச்சு, வாயில் ஒரு வார்த்தை கூட வர முடியாது, பேசக்கூட முடியாது, கண்ணெல்லாம் பஞ்சடைஞ்சு போச்சு, பிராணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போயிட்டு இருக்கு. உள்ளத்தின் குரல் மட்டும் ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது அவரிடத்துல. அப்போ தர்மபுத்திரர் கிருஷ்ணனை பார்க்க வந்தால் கிருஷ்ணன் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணினான். தர்மபுத்திரர் கேட்டார், கிருஷ்ணா நீ யாரை குறித்து தியானம் செய்கிறாய் அப்படின்னு. ஷரதல்பகதோ பீஷ்மஹா சாம்யன்னிவ ஹுதாசனஹா. அணையும் நெருப்பு போல அங்கே கிழட்டு சிங்கமான குருவிருத்தர் அந்த பீஷ்மர் விழுந்து கிடக்கிறாரு. அவர் என்ன நினைச்சிட்டார், அதனால நான் அவரை நினைச்சிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய மனசு அவர்கிட்ட போயிடுத்த. தத்தோமே தத்கதம் மனஹா அப்படின்னா பெருமாள் எப்படி இருக்கு, நான் நினைச்சுக்கிறேன். நான் பாருங்க வராக சர்ம ஸ்லோகத்தில் அடுத்தது நினைக்கும்படி பண்ணுகிறேன், நான் என்னை நினைக்கும்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு பெருமாள் சொல்ல போறார், செய்விக்கிறேன்னு சொல்ல போறார். அது அப்புறம் இருக்கட்டும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் தன்னுடைய அவதாரத்தை முடித்து கொண்டு தன்னடிச்சோரி என்பதாக வைகுண்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது விதுரனை நினைத்து கொண்டே சென்றான். இந்த விஷயத்தை உத்தவர் மைத்திரேயர் விதுரரை பார்க்கச்சே சொல்றார், கிருஷ்ணன் ஒன்று நினைச்சுட்டே போனாம்பா. விதுரரே நீர் என்ன பாக்கியம் பண்ணிரோ தெரியல, நீர் மகாபாரத யுத்தத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கல. 2 பேர் மகாபாரத யுத்தத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்காததுனால கிருஷ்ணன் நிறைய ட்ரிக் பண்ணான். பலராமர் அவர் மகாபாரத யுத்தத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தான் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணனுடைய ட்ரிக்கெல்லாம் அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பலராமர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு, அதெல்லாம் முடியவே முடியாது. கிருஷ்ணா சட்டம் சட்டம் சட்டம்டா, நீதிடா, நேர்மடா, நியாயண்டா, தீர்ப்புடா அப்படின்னு அவர் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருப்பார், டைலாக்லாம் அடிப்பார். ஆனால் கிருஷ்ணன் அழகாக பலராமரை ஓரம் கட்டிட்டான். அதுக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி அவருக்கு சில இன்சிடென்ட் நடந்தது, பலராமர் எக்ஸிட் ஆகிட்டார். அதே மாதிரி துரியோதனன் விதுரனை அவமானம் பண்ணினான். பீஷ்ம துரோணாதிகளை காட்டிலும் விதுரர் பெரிய வில்லாளி தெரியுமோ, விதுரனுடைய வில்லுக்கு எதிர்வில் கிடையவே கிடையாது. பீஷ்ம துரோணாதிகளை காட்டிலும் விதுரர் பெரிய வில்லாளி. அப்பேற்பட்டதான விதுரர் பார்த்தார், நான் ஏன் அவங்க கூட இருக்கணும், எனக்கு வேண்டாம் போ அப்படின்ட்டு தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டார். எங்க தென் தேசத்துக்கு வந்துட்டார். மகாபாரத யுத்தம் நடந்தது குருக்ஷேத்திரத்தில், கம்யூனிகேஷனே இல்லாமல் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் வந்துட்டார். அவர் வானவே வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டார். அப்புறம் சுற்றி எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தார். மறுபடியும் வந்து இவாள் திருத்தராஷ்டிர பிரபதிகளை பார்த்தார். அப்புறம் கிருஷ்ணனையும் பார்த்தார். கிருஷ்ணனை சேவிக்கல, திருப்பி கிளம்பி போயிட்டார். அப்போ கிருஷ்ணன் சொன்னா எங்க தன்னுடைய அவதாரத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு மோட்சத்துக்கு போகும்பொழுது கிருஷ்ணன் சொன்னான், விதுரன் வந்தான்னா விதுரனுக்கு நான் சொன்னேன்னு சொல்லு, நான் நினச்சேன்னு சொல்லுன்னா. எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அது. ஆனால் இந்த ஸ்மராமின்னு சொல்லும் பொழுது பரமாத்மா நம்மை நினைத்துக் கொள்கிறான் என்றதான ஒரு பாக்கியம் இவாளுக்கு தான் உண்டு, வேறு யாருக்கும் கிடையவே கிடையாது. பிரபன்னர்களாகிய நமக்கு பெருமாள் அப்படி ஒரு பாக்கியத்தை அளிக்கிறான் என்று மேலே விவரணம் பண்றார். இது வராக சரம ஸ்லோகத்தினுடைய விவரணமாக சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ரொம்ப அழகான ஒரு நூல் அருளி செய்திருக்கார். மனைவியிடம் சொன்ன மந்திரம் அப்படின்னு பேர். ரகசிய சிகாமணி என்ற அந்த நூலுக்கு பெயர். ரகசிய சிகாமணி என்பதாக அந்த நூலுக்கு பெயர். நம்மாழ்வார் அருளி செய்த திருவிருத்தம் என்னும் திவ்ய பிரபந்தத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பாசுரத்தை கொண்டு வேதாந்த தேசிகன் செய்திருக்கக்கூடிய வியாக்கியானம். அதில் கடைசி காலத்தில் பகவான் நம்மை எப்படியெல்லாம் நினைக்கிறான் அல்லது நாம் அவனை நினைக்கும்படியாக எப்படி செய்விக்கிறான் என்பதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் இங்கே பகவத்கீதையின் 8வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன என்றோமேயானால், ஐஸ்வர்ய நிஷ்டன் எவ்விதமாக சிந்தனை செய்ய வேண்டும், கைவல்ய நிஷ்டன் எவ்விதமாக சிந்தனை செய்ய வேண்டும், மோக்ஷ நிஷ்டன் தட் இஸ் பரமபதத்தை விரும்புபவன் எப்படி சிந்தனை செய்ய வேண்டும், இவர்கள் இருக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய உபாசன பிரகாரம் என்றால் என்ன, அதே போன்று அவர்கள் இறக்கும் பொழுது அந்திம ஸ்மிருதி என்பதை எவ்விதம் செய்ய வேண்டும். இந்த விஷயங்கள் தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம்.
ஐஸ்வர்யார்த்தி உபாசிக்க வேண்டிய பிரகாரமும் கடைசியில் அவன் பகவானை நினைக்க வேண்டிய வழிகளும் மேல் 2 ஸ்லோகங்களினாலே இங்கே விளக்கப்படுகின்றன. கவிம் புராணம் அனுஷாசிதாரம் அனோரணீயம் சமனுஸ்மரேத் யஹ சர்வஸ்ய தாதாரமசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசः பரஸ்தாத் பிரயாணகாலே மனசாச்சலேன பக்தியா யுக்தோ யோகபலேன சைவ ப்ருவோர்மத்யே பிராணமாவிஷ்ய சம்யக் ப்ருவோர்மத்யே பிராணமாவேஷ்ய சம்யக் சதம் பரம் புருஷம் உபைதி திவ்யம். இந்த 9-10 ஸ்லோகம் யஹா எந்த ஒரு உபாசகன் ஆர்த்தன் ஐஸ்வர்யத்தை விரும்பக்கூடியவன் பிரயாண காலே மரண காலத்தில் தேகத்தை விட்டு ஆத்மாவானது வெளியில் பிரயாணம் செய்யும் காலத்தில் புருவோர் மத்தியே பிராணம் ஆவேஷ்ய சம்யக் புருவோஹோ மத்தியே இந்த 2 புருவங்கள் நடுவில் பிராணவாயுவை சம்யக் ஆவேஷ்ய நன்கு நிறைத்து நிற்கச் செய்து. ஆகையால் தான் இந்த 2 புருவங்களுக்கு நடுவில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படி கேட்டால் பெருமாள் பிராட்டி என்பதாக திருவன் ஸ்ரீசூர்ணத்தை ஆவாகனம் பண்ணுறோம் பகவானை தியானம் பண்ணுறதுக்கோசரம். தற்காலங்களில் புருஷர்களும் நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்வது இல்லை, ஸ்திரீகளும் கண்ணுக்கு தெரியாத அதுக்கு தூண்டு ஒரு பொட்டு ஒன்று வச்சுக்கிறா. அது எதுக்கு வச்சுக்கிறாளோ தெரியலாவா. புருவோர் மத்தியே பிராணம் ஆவேஷ்ய சம்யக் இந்த 2 புருவங்களுக்கு நடுவில் அதை நன்னா நிலைத்து நிற்க செய்து பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணணும். எப்படி கவிம் கவினா இங்கே போயட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் வச்சுக்கூடாது. கவின்ற சப்தத்துக்கு இந்த இடத்துல போயட்டர் அர்த்தம் இல்லை, எல்லாம் தெரிந்தவன் என்று அர்த்தம். இதை சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தாத்பரிய சந்திரிகை என்பதாக பகவத்கீதை வியாக்கியானத்தில் விரிவாக சொல்லுகிறார். எல்லாம் அறிந்தவன். புராணஹா அப்படி கேட்டால் புராபி நவம் பவதி. பெருமாள் யார்? புராண புருஷா யக்ஞ புருஷா என்று அனாதியானவன். அனுஷாசிதாரம் தொடர்ந்து எல்லோரையும் நியமிக்கக்கூடியவன். அந்த பிரவிஷ்ட சாஸ்தா ஜனானாம். அனுஷாசிதாரம் எல்லோரையும் நியமிப்பவன். அனோஹோ அணியாம்சம் இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. பெருமாள் எப்படி இருப்பான்? அணுவை காட்டிலும் அணுவாக இருப்பான். ஷானிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சதகூரிட்ட கோணிலும் உளன் மாமேறு குன்றினும் உளன் இன்னின்ற தூணினும் உளன் நீ சொன்ன சொல்லிலும் உளன். பிரகலாதனை பார்த்து இரண்யகசிபு கேட்ட கேள்விக்கு பிரகலாதன் சொல்லக்கூடிய பதிலை கம்பர் விபீஷணன் அடைக்கல படலத்தில் பாடுகிறார். அனோரணீயான் மகதோ மகியான் என்று வேதமானது பரமாத்மாவை போற்றுகிறது. உலகத்தில் எது பெரியதாக மிகப்பெரியதாக மிக பிரம்மாண்டமான பொருளாக பார்க்கப்படுகிறதோ அதை காட்டிலும் பரமாத்மா பெரியவன். அதே போன்று உலகத்தில் மிக 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 மிகச் சிறியதான ஒரு பொருள் என்ன அப்படி கேட்டால் ஆத்மாதான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகா. ஏன்னா ஒன்றை அடிக்கணும், ஒன்றை உலர்த்தணும், ஒன்றை நினைக்க வேண்டும்னா இன்னொருத்தரால பிடிச்சதான் முடியும். ஒரு கிரிப்பு வேணும். ஆத்மானது அணு. ஆத்மாவை நீ எதிலான பிடிக்க முடியும்? அதை பிடிச்சாதானே நீ தண்ணியில் நினைக்க முடியும், அதை பிடிச்சாதான் நெருப்பில் தூக்கி போட முடியும், அதை பிடிச்சாதானே கத்தி வச்சு பழக்க முடியும். அதை பிடிக்கிறதுக்கே முடியாது. ஆத்மானது அத்தியந்த அணு. அந்த அனோரணியான் அணுவுக்குள்ளேயும் அணுவாக இருப்பவன் பகவான். எங்குமுளன் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்து என்றார் ஆழ்வார். அதை ஒருத்தர் கேட்டார், சுவாமி எங்குமுளன் கண்ணன்னு சொல்லுறீங்களே பெருமாளை, எல்லா இடத்துலையும் பெருமாளால் எப்படி வியாபித்து இருக்க முடியும்? எல்லா இடத்துலையும் எப்படி அவனால் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். உடனே இந்த பாசுரத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னவர் சொன்னார், இதே கேள்வியை தான் இரண்யகசிபு கேட்டான். பகவானால் எப்படி எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்து இருக்க முடியும்னு கேட்டான். அவனுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமோ இல்லையோ? அவனுக்கு பிறகு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கேள்வியை நீங்கள் தான் கேட்குறேர் அப்படின்னு ஒன்று கேள்வி கேட்டவர் அலறி கட்டின்னு ஓடினவர் தான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி மறுபடியும் உட்கார்ந்து உபன்யாசம் கேட்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி புருவோர் மத்தியே பிராணம் ஆவேஷ்ய சம்யக்கு இந்த 2 புருவங்களுக்கு நடுவில் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ இருக்கக்கூடிய கலாச்சார சீர்கேட்டில் நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்வதே அவர்கள் கேவலமாக நினைக்கிறார்கள். உண்மையில் அதுதான் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய அடையாளம்னு நிறைய பேருக்கு புரியறதில்லை. அனுஷாசிதாரம் எல்லாவற்றையும் நியமிப்பவன்.
அணோஹோ அணியாம்சம், அணுவான ஜீவனை காட்டிலும் இவன் அணுவானவன். அதையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அணோரணியான், அணுவான ஜீவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா உள்ள இருக்கக்கூடியவன். அடுத்தது சர்வஸ்ய தாதாரம், எல்லாவற்றையும் படைப்பவன், உலகெல்லாம் படைத்து காத்து நியமிப்பவன். அதுக்கு அடுத்தது அச்சிந்திய ரூபம், இப்படித்தான் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு நினைக்க முடியுமா? இரண்யகசிபு இப்படித்தான் பகவான் இருப்பான்னு இமேஜின் பண்ண முடிஞ்சுதா? நினைச்சு கூட பார்க்கல. திடீர்னு கிமத்ர ஹரி நித்யத பிரகடிதோபஹாசக்கிரமம் ஹிரண்யகர கட்டிதாத் சபடி சபதி ஜிரும்பித ஸ்தம்பதா அப்படின்னு வெளில வந்தார். நரமிஸ்ருத சிம்ம ரூபமாக அவர் ஆவிர்பவித்தருளினார் இல்லையா? தமசப் பரஸ்தாத், இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணித்தான் மண்டோதரி ஸ்தோத்திரம் பண்றான். ஆதித்ய வர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத் என்று வேதமானது கொண்டாடுகிறது. தமசப் பரமோதாதா சங்கசக்கர கதாதரஹா என்று மண்டோதரியும் கொண்டாடுகிறார். தன் கணவனை கொன்ற பரம்பொருளை மண்டோதரி கொண்டாடுகிறார். உலகத்தில் இந்த 2 பெண்களை தவிர்த்து மற்ற யார் இடத்துலையும் நாம் இந்த கேரக்டர் பார்க்க முடியாது. வாலியை கொன்ற ராமனை தாரை ஸ்தோத்திரம் செய்தாள். தன் கணவன் ராவணனை கொன்ற ராமனை மண்டோதரி ஸ்தோத்திரம் செய்தாள். அந்த கைம்பெண்ணான நிலை, தன்னை கைம்பெண்ணாக்கியவனை ஸ்தோத்திரம் பண்றான்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது. அப்போ எவ்வளோ பெரிய தர்மாத்மாவா ராகவன் விளங்கி இருக்கிறான் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். இப்படி தமசப் பரஸ்தாத், பிரகிருதி மண்டலத்திற்கு மேலாக இருப்பவன், பிரகிருதி மண்டலத்திற்கு மேல்பாகத்தில் இருக்கக்கூடியவன். ஆதித்ய வர்ணம் அப்படின்னு அர்த்தம். தியய சதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயணா சரசிஜாசன சன்னிவிஷ்டா கேயூரவான் மகர குண்டலவான் கிரீட்டிஹாரி ஹிரண்மய வபுஹு திருத சங்கசக்கரஹா என்று சந்தியோபாசனையில் இந்த பரம்பொருள் உபாசிக்கத்தக்கவனாய் திகழ்கிறான். கேயூரவான் மகர குண்டலவான் கிரீட்டிஹாரி ஹிரண்மய வபுஹு அப்படின்னார். அப்படியே தக்க 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 தக்கன்னு அவர் மின்னுகிறார். அந்த திருமேனியே ஒரு அழகு. அந்த திருமேனியுடைய பிரகாசம் கோட்டி சூரிய சமப்பிரபன் அப்படின்றார். அர்க்கமண்டல மத்தியஸ்தம் சூரிய கோட்டி சமப்பிரபம். தமசப்பரஸ்தாத் ஆதித்ய வர்ணம். அத்தகையதான அந்த பெருமாளை, இவ்வளவு பெருமை பெற்றவனான அந்த பெருமாளை பக்தியா யோகபலேனச்ச, பக்தியா பக்தியோடையும், யோகபலேனச்ச அந்த யோகத்தினுடைய திருட உறுதியோடையும், அச்சலேன மனசா அனுஸ்மரேத்து சஞ்சலமில்லாத மனசனால தியானம் பண்ணணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவா, டெய்லி கார்த்தால எழுந்து சில ஸ்தோத்திரங்களை பாராயணம் செய்துவிட்டு சாப்பிடுவது என்பதாக ஒரு வழக்கம் வச்சிருப்பான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க, சுதர்சனாஷ்டகம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். ஆனால் அவளுக்கு சீக்கிரம் காரியானம். இதை உட்கார்ந்து சொன்னால் அது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். ஆனால் அதே சமயத்தில் சொல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு சென்டிமெண்ட் ஒத்து வராது. அதனால் பிரதிபட ஸ்ரேணி விஷயம் வரகுண ஸ்தோஷம் ஜென்மஸ்தான ஜெகரஸ்தான நிகழ்ச்சி நிகழ்சத்தம் ஜெய ஜெய சிவசலாம் ஜெய ஜெய சிவசலாம் வேலை செஞ்சுட்டு, காஃபி பாத்திரத்தை அலமிண்டு, கேஸை எடுத்து மூடி வச்சுட்டு, குக்கரை எடுத்து திறந்துட்டு, சாரத்தை எடுத்து போட்டுட்டு கட 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 கடன்னு ஜெய ஜெய சிவசலாம் ஜெய ஜெய சுபஜகத்ரூபன்றா சுகந்திரா சகோபா அப்படின்வான். அதில் ஸ்ரீஸ்துதி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் ஸ்ரீஸ்துதியில் ஒரு ஸ்லோகம், யஸ்யாம் கச்சன் யுதேவலியர் நித்தியமானந்த சிந்தோ இச்சா வேகோல்லசிதலஹரி விப்ரமம் வியக்தேஸ்தே என்பதாக ஸ்லோகம் இருக்குது. யஸ்யாம் யஸ்யாம் திஷி விஹரதே தேவி திருஷ்டி ஸ்துதியா என்பதாக ஸ்லோகம் இருக்குது. இந்த யஸ்யாம்ன்றதான் ஒரே படம் 2 இடத்துல வருது. இவாளா கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே இருக்குது? சீக்கிரம் சொல்லி முடிக்கணும், சீக்கிரம் சொல்லி முடிக்கணும், சீக்கிரம் சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னு தானே வேகத்தோடு சொல்லிட்டு இருக்காளா? யஸ்யாம் யஸ்யாம் திஷி விஹரதே யஸ்யாம் கச்சன் யுதேவலியர் யஸ்யாம் கச்சன் யுதேவலியர் யஸ்யாம் யஸ்யாம் ரிஷி விஹரதே. கன்ஃபியூஷியஸ் பார்த்தா என்னடா வம்பு அப்படின்னு. கல்யாணானாம விகலநிதி காப்பி காருண்ய சீமான கடைசி ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டான். அந்த மாதிரி முடிக்கணும். நான் எப்படி சொல்லணும், இன்றைக்கி சொல்லிட்டேன், இன்றைக்கி பார்த்தா என்னுடைய டார்கெட் ஓவர், என்னுடைய டார்கெட் ஃபினிஷ் அப்படின்னா என்ன அச்சீவ்மெண்ட்டு தான். ஆஃபீஸில் ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பணத்தை சம்பாதிக்கிறாளே அந்த மாதிரியான அனுபவத்தோடு சொல்லணும், நிறுத்தி சொல்லணும், அனுபவித்து சொல்லணும், அதனுடைய அர்த்தானுசந்தானத்தோடு சொல்லணும். அந்த மாதிரி பகவானை தியானம் பண்ணோம். இன்றைக்கி நான் யோகாபியாசம் பண்ணோம், பெருமாளை சேவிக்கணும், ராமா 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 108 தடவை ராம ராமா சொல்லணுன்றதுக்கோசரம் சொல்லி முடிச்சுட்டா அப்படிலாம் பண்ணுறோம். நம்ம கேட்டால் நாமெல்லாம் பக்தன் இல்லை, அது ஒரு பெரிய சௌகரியம் நமக்கு. என்ன, நாம் பக்தி யோகம் பண்ணலை, பிரபத்தி யோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால் நமக்கு ஈஸியாக போய்டுறதுன்ற மாதிரி வச்சுட்டோம். இப்படி பக்தியினாலே
யோகபலேனச்ச யோகத்தினுடைய உறுதியோடு சேர்ந்ததாக அச்சலேன மனசா அனுஸ்பரேத்து, சஞ்சலம் இல்லாமல், வேவரிங் இல்லாமல், விட்ட இடம் தெரியாமல், மறுபடியும் ஆரம்பிக்காமல், நான் என்ன பண்றேன்னு கூட தெரிஞ்சுக்காமல், வேற ஏதோ மனசுல இழுத்துட்டு போய் மற்றவர்கள் என்ன பண்றான்றதை பார்த்துட்டு ஐயோ சீக்கிரம் முடிக்கலமேன்றத அவசரத்தினால இப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஏகாகிர சித்தத்தோட ஒரு ஃபோக்கஸ்டு மைண்டா அவன் தியானம் பண்ணினானேயானால் சஹா அவன் திவ்யம் தம் புருஷம் உபைதி, உயர்ந்த ஐஸ்வர்யத்தை இவனுக்கு அளிக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை அடைகிறான். அப்ப என்ன அர்த்தம்? மோட்சத்துக்கு போற அர்த்தமா? இல்ல. திவ்யமான ஐஸ்வர்யத்தை இவனுக்கு அளிக்கும் அந்த பரம்பொருளை அடைகிறான் என்றால் அந்த பரம்பொருளுக்கு சமமான ஐஸ்வர்யத்தை அடைகிறான். தெரியுமா? ஏன்? அந்த பரம்பொருளுக்கு சமமான ஐஸ்வர்யம் இவனுக்கு கிடைக்கிறது. பில்லியனர், ட்ரில்லியனர் அப்படின்ற அளவில் சில பேர்லாம். இது பாருங்க, ஒரு முக்கியம் என்னன்னா, நியாயமான வழியில் பரமாத்மா இவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பாத்தியமாக இருக்குமே தவிர்த்து அது அந்நியாய வழியினால் இருக்கிற ஊர் அடித்து கொலையில் போட்டதான பணம் இல்லை. அது எல்லாருக்கிட்டே பணத்தை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிற பணம் இல்லை. அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் தொட்டதெல்லாம் தொலைங்க. சில பேருக்கு பிஸ்னஸ் பயங்கரமாக இருக்குது, சில பேருக்கு மேற்கொண்டு அது அபிவிருத்தி ஆகிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாள். நாம் என்ன பண்ணாலும் கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம பொறி வியாபாரம் பண்ணலான்னா அன்றைக்கி காற்றடிக்கிறது, சரி உப்பு வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படி கேட்டால் அன்றைக்கி வானிலை அறிக்கையை சொல்லாமல் மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறதுன்றால் இல்லையோ. அந்த மாதிரி நம்முடையதான வல்வினை நமக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு ஜென்மாந்தரத்தில் பக்தி யோக நிஷ்டர்களாக பகவானை உபாசனம் பண்ணியிருப்பா. அதனால் பெருமாள் அவளுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம் பண்ணும். தேவதாந்தரங்களினாலே கொடுக்க முடியாத உயர்ந்த இத்தகைய ஐஸ்வர்யத்தை பரமாத்மாவிடத்தில் பெற்று அவன் கழிக்கிறான், ஆனந்தமடைகிறான். அப்ப என்ன? சர்வஜனாகவும் கவிம், புராணஹா ஆத்யந்தமற்றவன், அனுசாசிதா எல்லாரையும் நியமனம் செய்யக்கூடியவன், அனோரணீயான் ஜீவனை காட்டிலும் அத்தியந்தம் சுசூக்ஷ்மமானவனாகவும், சர்வஸ்யதாதா எல்லாவற்றையும் படைப்பவனாகவும், அச்சிந்திய ரூபஹா இத்தகையவன். இப்படித்தான் இருப்பான், இப்படித்தான் ஸ்ட்ரக்சர், இப்படித்தான் ரூபம் இருக்கும். நதே ரூபம் நச்சா காரோ நாயுதானி நச்சாஸ்பதம். ஜிதந்தே என்பதான ஒரு ஸ்தோத்திர விசேஷம். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பகவானுக்கு பல்லாண்டு பாடுறது. எம்பெருமானே உனக்கு என்பதான ரூபம் உண்டா, உனக்கு என்பதான நாமம் உண்டா, உனக்கு என்பதான ஆயுதங்கள் உண்டா, உனக்கு என்பதான அணிகலன்கள் உண்டா? இல்லையே. அப்புறம் எதற்கு இதெல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னா, பக்தர்கள் உன்னை எப்படி உபாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல அப்படி காண்பித்துக் கொள்கிறாய். பராசர பட்டர் என்னும் ஒரு மகான் இருந்தார். அவர் ரங்கநாதனை சேவிச்சார். ரங்கநாதன் எப்பொழுது கையில் சங்கம் சக்கரம் கதை அபயஹஸ்தத்தோட சேவை சாதிப்பான். பஞ்ச ஆயுதங்கள்னு பேர் இதுக்கு. அதுலேயும் ரங்கநாதனுடைய திருக்கையில் இருக்கிற சக்கரம் பிரயோக சக்கரம், ரெடி டு யூஸ். தெரியுமோ இல்லையோ? அது ரெடி டு யூஸ். இப்போ எல்லார் பெருமாளும் இப்படி கையில் இப்படி சக்கரம் வச்சுருப்பா. ரங்கநாதன் தன்னுடைய திருக்கையில் சக்கரத்தை ஏந்தி இருப்பது பார்த்தா அப்படி திரும்பி இருக்கும். இதற்கு பிரயோக சக்கரம்னு பேர். ரங்கநாதன் உற்சவரை சேவிச்சோன்னா தன் கையில் பிரயோக சக்கரம் அதை நல்லா சேவிக்கலாம். அதே மாதிரி உறையூர் பெருமாள் இந்த ரங்கநாதனுடைய மூலவர்னு சொல்லுவான், அழகிய மணவாளன். அவனை போய் சேவிச்சா அந்த பெருமாள் திருக்கையிலையும் அந்த பிரயோக சக்கரம் சேவையாகும். இது போல சில திவ்ய தேசங்களில் மட்டும் ஸ்பெஷல் அந்த பிரயோக சக்கரம். இது எதுக்காக பெருமாள் ரெடியாக வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னார், பாந்து பிரணதரக்ஷாயாம் விளம்பம் அசகன்னிவ. அவெல்லாம் போகிறோம், போய் பகவான் இடத்துல ஏதோ பிரார்த்திக்கிறோம், ஏதோ கஷ்டம், சீக்கிரம் காப்பாற்று பெருமாளை, சீக்கிரம் காப்பாற்று அப்படின்னா, இது வெயிட் பண்ணு, நான் போய் என்னுடைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். எங்கே வச்சிருக்க அவனுடைய வெப்பன்ஸ்லாம்? மார்வாடி கடையில் வச்சிருக்கேன், அந்த ஒரு ரசீது இருக்குது, இனிமேல் அதை மீட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் சொல்ல முடியும். டக்குன்னு எடுக்கணும், ரெடி ஃபார் ஆக்ஷன், லோடடாக இருக்கணும். அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் அடித்தாலாம் மொத்தம் 250 புல்லட் வெளில வரணும். இன்னும் லோட் பண்ணவே இல்லை, சரி பண்ணி வைக்கவே இல்லை, இப்போ ஆயுத பூஜையில் மொத்தம் தொடச்சி வச்சிருக்கேன், ஒன்றும் யூஸே பண்ணலன்னு சொல்ல முடியுமா? அதை டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி எந்த சமயத்தில் எந்த ஜீவாத்மா எந்த சேத்திரன் எப்போ தன்னிடத்துல பிரார்த்திக்க வருவான்னு தெரியாத உடனே அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு தன்னுடைய திருக்கையில் பெருமாள் ஆயுதங்களோடு பஞ்சாயுதங்களோடு சேவை சாதிக்கிறார் என்று சொல்கிறார்.
எதுக்காக? அவருக்காக அவரை நீ இமேஜினே பண்ண முடியாது. இந்த ரூபத்தில் தான் இருப்பான், இந்த திருநாமத்தோடு தான் இருக்கான், இப்படித்தான் இருப்பான், நின்ற திருக்கோலம், அமர்ந்த திருக்கோலம், படுத்த திருக்கோலம்னுலாம் நீ இமேஜினே பண்ண முடியாது. ஆனா அச்சிந்திய ரூபகா, நீ எவ்வளவு யோசிச்சாலும் உன்னுடைய மனசுக்கு பெருமாள் அவ்வளவு சுலபத்தில் பிடி கொடுக்க மாட்டான். ஆனால் அந்த பெருமாள் ஆதித்ய வர்ணம் தமசப்பரஸ்தார் உபனிஷத் வர்ணிக்கிறது. அர்ச்சாவதாரத்தில் பகவானை போய் சேவிக்கும் பொழுது அவனுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகம் நம்மளை ஆகர்ஷணம் பண்றது. முன்ன பின்ன பெருமாளுடைய அழக சேவிக்கும் பொழுது சுவாமி தேசிகன் சாதிப்பார், தேவ பெருமாளே உன்னை சேவிச்சுட்டேன், எனக்கு வைகுண்டம் கூட வாண்டான்னு வரும். அவ்வளவு பெருமை கொடுப்பார். வைகுண்ட வாசேபி நமே பிலாஷான். அதனால ருக்மா அது ஹிரண்ய ஸ்பஷ்ருஹோ இரண்யகேஷா ஆப்ரணகாத் சர்வ ஏவ சுவர்ணஹா என்ற உபனிஷத் வாக்கியங்கள் கொண்டாடுகின்றன. அப்ராகிருதமான திருமேனி, கோட்டி சூரிய சமப்பிரபனாக பிரகாசமான இருக்கு. அந்த பிரகாசத்தோடு கூடிய திருமேனியை மற்றவர்களால் பார்க்கவே முடியாது. அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபாத்தியாயத்தில் விஸ்வரூபத்தை பெருமாள் காண்பிச்சான எப்பேற்பட்ட விஸ்வரூபம், அந்த விஸ்வரூபத்துக்கு சதிருஷமா ஒன்று பார்க்க முடியுமா? கோட்டி சூரியம் சஹசிர பாகூதர வக்ரநேத்திரம்னா, அநேக பாகூதர வக்ரநேத்திரம், கோடிக்கணக்கான கைகள், கோடிக்கணக்கான கால்கள், கோடிக்கணக்கான முகங்கள், கோடிக்கணக்கான கண்கள், கோடிக்கணக்கான ஆயுதங்கள், கோடிக்கணக்கான சூரிய பிரகாசம். என்னால பார்க்க முடியுமா? வாசுதேவா சர்வேஸ்வரா, அப்படி சேவிக்கிற பாக்கியம் எனக்கு உண்டானா இந்த சக்ஷுசனால பார்க்க முடியாது. நான் அவனுக்கு கண்ணு தரேன்னு பெருமாள் அவனுக்கு கண்ணு கொடுத்தார், பார்த்தான் இல்லையா? அதனால மற்றவர்களால் மாம்ச கண்ணாலெல்லாம் பார்த்துட முடியாது. என் அமுதனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்னை காணாவேன்னு ஆழ்வார் சொன்னார். அவன் காட்டினான், இவர் கண்டார். ரங்கநாதன் காட்டினான், இவர்கள் கண்டார்கள். அப்படி சேவிக்கணும் பெருமாளை இல்லையா? அதனால இந்த பிரகிருதி மண்டலத்திற்கு மேலான ஒரு ஸ்தான விசேஷத்தில் இருப்பவன் பரமம் புருஷம் உபைத்தி. அப்படின்னா இவன் பரமாத்மாவை போய் அடையிறான்னா அவன் மோட்சத்துக்கு போராடுறதாக அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது. இந்த இடத்துல பரம் புருஷம் உபைத்தி அப்படின்னா இவன் ஜீவாத்மா நேரம் மோட்சத்துக்கு போயிடுறானா, ஆஹா சூப்பரா இவன் மோட்சத்துக்கு போயிட்டான்னு அர்த்தம் பண்ணக்கூடாது. வேற என்ன, இவனுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் கிடைக்க போறது. போன பாசுரத்திலேயே போன ஸ்லோகத்திலேயே பார்த்தோம், குச்சேலருடைய கதையை நாம பார்த்தோம். சத்ர சாயா சுபகசரசாமரஸ்பேர பார்ஷ்வா ஸ்லாகா சப்த சிரவணமுதிதா ஸ்ரக்வினஹா தேஷாம் பூமேஹே தனபதி கிரகா நம்பரா நம்புதேர்வா தாரா நிர்யாந்தியதிகம் அதிகம் வாஞ்சிதானாம் வசூனாம். எங்கேருந்து வரும் அவளுக்கு செல்வம்னா? நம்ம பிராட்டியினுடைய கடாட்சம்னா கேவல காசு பணம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பிராட்டியினுடைய கடாட்சம்னா நம்முடைய சாத்விகமான சிந்தனை, நல்ல பாகவதாளுடைய சம்பந்தம், நல்ல மனநிறைவான ஒரு வாழ்க்கை, நல்ல தெளிந்த ஞானம், ஒரு உயர்ந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம், வாழ்க்கையினுடைய நிறைவு, இவைகள் தான் நமக்கு தேவை. இப்போ காசு பணம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஒரு பையன் ஒரு மாதத்துக்கு 2 லட்சம் 3 லட்சம் சம்பாதிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. 2 லட்சம் 3 லட்சம் சம்பாதிக்கிறான்றதுக்கோசரம் அந்த பையனை நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆனால் அந்த பையன் தினந்தோறும் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும்? தினந்தோறும் குடிக்கிறான், தினந்தோறும் அந்த பொண்ணு போட்டு அடிக்கிறான். ஆனால் மாதத்துக்கு 3 லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான். அந்த பொண்ணுக்கு நிறைய பைசா கொடுக்குறான்னா வாழ்க்கை என்ன இருக்குமா? ஒருத்தருக்கு சம்பாத்தியமே கிடையாது, ஆனால் மகாலட்சுமி மாதிரி பொண்ணு வச்சுக்கிறான், சௌக்கியமாக வச்சுட்டு இருக்கான், அவளை எல்லா விதமான வசதிகளும் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். அவனால் என்ன முடியுமோ அதை பண்ணுறான். அந்த பெண்ணிடத்தில் பிரேமையோடு இருக்கான், நல்ல புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறான், நல்ல விஷயங்களை கேட்குறான், நல்ல சத்சங்கத்தோடு இருக்கான், கரெக்டாக ஆஃபீஸ் போகிறான், கரெக்டாக ஆஃபீஸ் முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு வரான், அனாவசியமான செலவுகள் பண்ணுறதில்ல, நல்ல விதமாக தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை சந்தியாவந்தன மாத்தியானிகம் பண்ணி பகவதாராதனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ யாருக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்குன்னு அர்த்தம்? யாருக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்குன்னு அர்த்தம்? மற்றவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யமானது பகவத் கடாட்சத்தினால் கிடைச்ச ஐஸ்வர்யம் இல்லை. ஆனால் இவனுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது பாருங்க, இவனுக்கு ஐஸ்வர்யம்னா காசு பணம் கூட அவ்வளோ இல்லை, ஆனால் இவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைவு இருக்கு பாருங்க, அதான் லக்ஷ்மி கடாட்சம். அதுதான் லக்ஷ்மி கடாட்சம்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஆகத்திய இப்ப ஐஸ்வர்யத்தை விரும்பக்கூடியவன் அவன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பகவானை உபாசனை பண்ணணும், அந்திம ஸ்மிருதி பண்ணணும். கவிம் புராணம் மனுஷாசிதாரம் அனோரணீயாம் சமனுஸ்மரேத்யா சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத் பிரயாணகாலே மனசாச்சலேன பக்தியா யுக்தோ யோகபலேன சைவ ப்ருவோர் மத்தியே பிராணமாவேஷ்ய சம்யக் சதம் பரம் புருஷமுபைதி திவ்யம். ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியன் சொல்றத எல்லாரும் திருப்பி சொல்லவும்.
कविं पुराणमनुशासितारम् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् பொழுது இந்த ஸ்லோகங்களை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். कविं पुराणमनुशासितारमनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் நாம சங்கீர்த்தனம் மிகச் சிறந்தது. அதை பற்றி பராசர மகர்ஷி யஸ்மின்னஸ்தமதிஹி நயாதி நரகம் ஸ்வர்கோபி யச்சிந்தனே விக்னோ யத்ர நிவேஷிதாத்ம மனசோ பிராம்மோபி லோகோல்பகः முக்திம் சேதசி யஹ ஸ்திதோ அமலதியாம் பும்சாம் ததாத்யவ்யயः கிம் சித்ரம் யதகம் வியாதி விலயம் தத்ரோச்யதே கீர்த்திதே என்ற ஸ்லோகத்தில் அழகா வர்ணிக்கிறார். எவரை மனதில் கொண்டால் ஒருவன் நரகத்தை அண்டவே மாட்டானோ அவ்வாறே சொர்க்கம் கூட அவனுடைய சிந்தனைக்கு தடையாக தோன்றுமோ, எந்த ஆழ்ந்த பக்திமானுக்கு பிரம்மலோகம் கூட துச்சமாக எண்ணத்தக்கதாகுமோ, அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பொழுதுமே சுத்தமான சிந்தனையுடன் உள்ள மனதில் அவர் குடிகொண்டுள்ளதால் வீடு என்ற முக்தியை நமது தமிழில் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்று சொல்லுள்ளது. வீடு என்ற முக்தியை அளிக்க சித்தமாக இருக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட அவ்யயா சாஸ்வதமான ஹரி தனது நாமத்தை கீர்த்தனை செய்யும் அவனது பாபங்களை அறவே ஒழிக்கிறான் என்று சொல்வதில் என்ன ஆச்சரியம் உள்ளது என்று கேட்கிறார். ஆதலால் நாம் அவ்வளவு பெருமை மிக்க சுவாமியின் நாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்போம். जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द विघ्नविनायकमूर्ति की जय समस्त भक्तमण्डली की जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त साधु मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय
ஓம் நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே ஓம் நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே ஓம் நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே ஓம் நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே ஓம் நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே ஓம் நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே கோவிந்த ஹரே 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 ஜெய கோபால ஹரே நாராயண 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 ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே நாராயண 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 கோவிந்த ஹரே ஜெய கோபால ஹரே 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 நாராயண 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 ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே இப்பாராயண நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷரதோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। சுவாமியின் கிருபை நம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ